સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. નિયમ મુજબ પ્રાર્થના થી આપણે શરૂઆત કરશું. વૈભવ બરાબર આવે છે? પ્રથમ પ્રાર્થના. વસુદેવ સુતમ દેવ કૌસલ્યારૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરૂ. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. આજના ગીતા અભ્યાસ વર્ગમાં આપ સૌનું ભાવભર્યું સ્વાગત છે. પાંચમો ગીતા અભ્યાસ માં ફરીથી આપણે મળ્યા છીએ. આપમાંના ઘણાએ તો શ્લોકોચ્ચાર મુદિત કર્યા જ હશે અને હજુ આપણે શીખી પણ રહ્યા છીએ. સાથે સાથે ભગવદ ગીતા એક એક અધ્યાયનું હાર્દ મહાત્મ્ય પણ આપણે સમજવાનું છે, જે પૂજ્ય બાવાશ્રી પાસે આપણે સાંભળશું. પ્રથમ 15મો અધ્યાય આપ બધા જાણો છો આપણે કઈ રીતે બોલીએ છીએ તે રીતે સૌ સાથે બોલશું. વૈભવ 15મો અધ્યાય સ્ક્રીન પર મૂકે પ્લીઝ. વૈભવ. વૈભવ અવાજ નથી આવતો. હા, અવાજ નથી આવી રહ્યો. વૈભવ અવાજ નથી આવી રહ્યો, મને બી નથી આવી રહ્યો. ઓમ શ્રી હા, આવ્યો. તો હું બોલ્યો. અચ્છા, હા, ગિરીશભાઈ નો અવાજ આવ્યો. ગિરીશભાઈ નો ઓલો અવાજ નથી આવતો. વૈભવ નો વોઇસ. વૈભવ ઓલા વોઇસ ને તમારે ઓન કરવું પડશે, ઓફ છે હમણાં. વૈભવ તમે જોઈન થતી વખતે પેલા ઓડિયો વિડીયો થી જોઈન થવું જોઈએ ને, વાયલો જોઈન નથી કર્યું એટલે તકલીફ છે. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. શ્રીમદ્ ભગવદ ગીતા અથ પંચદશોऽધ્યાયઃ. શ્રી ભગવાનુવાચ. ઊર્ધ્વમૂલમધઃ શાખम् અશ્વત્થં પ્રાહુરવ્યયम्. છંદાંસि યસ્ય પર્ણાनि યસ્तं વેદ સ વેદવિत्.
यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर् द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्
जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः पञ्चदशोऽध्यायः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः આજની પોષવદી પાવક ષટતિલા એકાદશીના આપ સર્વનું ભાવભર્યું સ્વાગત કરીએ છીએ, જેને વ્રજમાં માઘ કૃષ્ણ એકાદશી પર તરીકે પણ ઉજવાય છે અને શ્રીનાથજીમાં ડોલોત્સવ શૃંગાર થાય છે. પૂજ્ય બાવાશ્રીને ખૂબ ખૂબ વંદન.
આજના આ 5મા અધ્યાયમાં કર્મ સંન્યાસ યોગ એ 5મા અધ્યાયમાં 29 શ્લોક છે ફક્ત. અને બાવાશ્રી સમય આપણી પાસે 29 શ્લોકના હિસાબે ઘણો રહેશે, પણ જે રીતની આપણી થોડી ઘણી તબિયત છે આપણી ઉપર મૂકીએ છીએ. અર્જુનની જે હાલત છે કે ઇધર જાઉં યા ઉધર જાઉં, કારણ કે કર્મમાં સંસાર અત્યારે અસાર લાગે અને કર્મ સંન્યાસ શું છે તે માર્ગે પૂજ્ય બાવાશ્રી આપણને લઈ જશે, તે આપણે સાંભળવાનું છે. ખરેખર આ એક 6મો 5મો અધ્યાયનો જે આપણે સાંભળવા જઈ રહ્યા છીએ કર્મ સંન્યાસ યોગ, તે ઘણી જ વસ્તુમાં પ્રકાશ જીવનમાં આપણને પાથરશે. આપ સૌ વતી પૂજ્ય બાવાશ્રીને વંદન કરી ને પ્રાર્થના કરું. પૂજ્ય બાવાશ્રી. 4 અધ્યાય ભગવદ ગીતાના આપણે સાંભળ્યા. આજે 5મો અધ્યાય કરશું, જેનું નામ છે સંન્યાસ યોગ. હવે પહેલાથી એક વાત હું બતાવતો આવ્યો છું કે અહીંયા ભગવાન 2 યોગની ચર્ચા કરી રહ્યા છે, સાંખ્ય યોગ અને કર્મયોગ. અતિ સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે. અને અહીંયા જે આપણે સંન્યાસની વાત કરી રહ્યા છીએ, એ સંન્યાસ સાંખ્ય યોગ અને કર્મયોગના અંતર્ગતના સંન્યાસની વાત છે. ચતુર્થ આશ્રમ રૂપ સંન્યાસની અહીંયા વાત નથી થઈ રહી. આ સમજવું જરૂરી છે, કેમ કે ભગવદ ગીતાનું વિવેચન જ્યારે અધ્યાય વાઇઝ આપણે કરીએ છીએ તો આ બધી સૂક્ષ્મતા જાણવી જરૂરી છે. સંન્યાસ યોગ નામથી તરત સામાન્ય મનુષ્યના હૃદયમાં સંન્યાસની વાત આવે. કેવા સંન્યાસની? બધું ત્યાગ કરીને મૂકીને અને ચતુર્થ આશ્રમ રૂપ જે બ્રહ્મચર્ય, ગ્રહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ. તો સંન્યાસ સાંભળીને તરત મનમાં પેલું ભાવ આવે કે પેલો ચોથો જે આશ્રમ છે સંન્યાસ આશ્રમ, શું એની વાત થઈ રહી છે? તો પહેલા હું સ્પષ્ટીકરણ કરી દઉં કે ભગવદ ગીતાના 5મા અધ્યાયમાં જે સંન્યાસ યોગની વાત છે તે સંન્યાસ યોગ પેલા ચતુર્થ આશ્રમ રૂપ સંન્યાસની વાત નથી, પણ અહીંયા જે સંન્યાસની વાત થઈ રહી છે તે સાંખ્ય અને યોગમાં જે સંન્યાસ રહેલું છે એની વાત થઈ રહી છે. આ ખુલાસો પહેલા કરવો જરૂરી છે, એટલે આપણી માઇન્ડ ફ્રેમ જે છે એને સમજવા માટે તૈયાર થઈ જાય કે આપણે પેલા યતિઓ, જે યતિ એટલે સંન્યાસી, ચતુર્થ આશ્રમ, એની વાત નથી, પણ અહીંયા સાંખ્ય યોગ અને કર્મયોગમાં રહેલો જે સંન્યાસ. હવે સાંખ્ય યોગ અને કર્મયોગ બંનેમાં રહેલો સંન્યાસમાં એક પાછું સૂક્ષ્મ ભેદ છે, એને સમજવું જરૂરી છે. સાંખ્ય એટલે જ્ઞાન, કર્મયોગ એટલે કર્મ. સાંખ્યમાં 28 તત્વનું જ્ઞાન અને કર્મમાં, કર્મયોગમાં કર્મ. એટલે આમાં રહેલો એક સંન્યાસ વિશેષ પ્રકારનો છે. સાંખ્ય યોગમાં જે સંન્યાસ કહેલું છે એ વસ્તુનું કર્મથી સંન્યાસ એટલે પ્રત્યક્ષ તે વસ્તુને છોડવું, ત્યાગ કરવું, ફિઝિકલી ત્યાગ કરવું, એવો જે ત્યાગ, એવો જે સંન્યાસ છે તે સાંખ્ય યોગમાં કહેલું. અને કર્મયોગમાં પણ ત્યાગ અને સંન્યાસ કહેલો છે, પણ તે ફિઝિકલ ત્યાગ અને સંન્યાસ નથી, તે મનથી કરેલો ત્યાગ જે છે તે કર્મયોગનો ત્યાગ. એટલે બંનેમાં ત્યાગ અને બંનેમાં સંન્યાસની વાત છે. તો જ્યારે આપણે કર્મ સંન્યાસની વાત કરીએ છીએ ત્યારે અહીંયા ફિઝિકલી સર્વ વસ્તુના ત્યાગની સાંખ્ય યોગની વાત કરી રહ્યા છે, અને જ્યારે આપણે મનથી ત્યાગની સંન્યાસની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે કર્મયોગની વાત કરી રહ્યા છીએ. આ સૂક્ષ્મ અંતર સાંખ્યનો અને કર્મનો સમજવું જરૂરી છે. અને આ બેનું
ચતુર્થ આશ્રમથી, સંન્યાસ આશ્રમથી જે અંતર છે તે મેં સમજાવ્યું કે ગ્રહાત વ્રજેત, વનાત વ્રજેત, તે આશ્રમ રૂપ, વૈદિક આશ્રમ રૂપ એક સંન્યાસ છે. તેમાં ખૂબ વિધિ વિધાન છે, એમાં વ્રતો છે. વ્રતો કયા છે? તે વ્રતનું ધારણ ત્રિદંડી સંન્યાસ કહેલું છે. 3 વ્રત ધારણ કરવાના છે. ભિક્ષાવૃત્તિથી રહેવાનું છે, નગરથી દૂર રહેવાનું છે, અમુક જ ઘરમાં જઈને ભિક્ષા માંગવા ઇત્યાદિ બહુ બધી વિધિ અને નિયમથી સંન્યાસ આશ્રમ ગ્રહણ કરવાનું છે. તે આશ્રમ રૂપી સંન્યાસ છે. અહીંયા એવું કોઈ વિધિ વિધાન, નિયમથી આશ્રમ ગ્રહણ કરવા રૂપી સંન્યાસ અહીંયા નથી. પણ સાંખ્યમાં ફિઝિકલી બધું ત્યાગ કરવાનું છે એવું સંન્યાસ જરૂર રહેલું છે, અને કર્મયોગમાં મનથી બધું ત્યાગ કરવાનું છે એવું સંન્યાસ રહેલું છે, એવો ત્યાગ રહેલો છે. હવે અર્જુન જે છે તે આ સમજી નથી શક્યો, એટલે એ સૌથી પહેલા ભ્રમિત બુદ્ધિથી પ્રશ્ન કરે છે કે પહેલા તો આપ સંન્યાસમ કર્મણામ, બધા કર્મનું સંન્યાસની આજ્ઞા કરો છો, અને પાછું મને ઉત્તિષ્ઠ ભારત, પોતાના કર્મ કરવા માટે તું ઉઠ, યુદ્ધ કર, એમ મને પાછું કર્મનું તમે ઉપદેશ કરો છો. તો આ બંનેમાં કોઈ એક જે શ્રેયનો માર્ગ હોય તે સુનિશ્ચિત કરીને મને આપ કહો. અર્જુનને પણ આ ભ્રમ થઈ રહ્યો છે કે મારે બધું છોડી દેવાનું છે કે મારે બધું કરવાનું છે. અહીંયાથી આ અધ્યાયનો આરંભ થાય છે. ત્યારે ભગવાન એને સાંખ્ય અને યોગ, એટલે સાંખ્ય યોગ અને કર્મયોગ ની બધું સ્પષ્ટતા બતાવે. સંન્યાસ કર્મયોગશ્ચ નિશ્ચેયસ કરૌ ઉભૌ. અહીંયા જે સંન્યાસ શબ્દ મૂક્યો તે છે સાંખ્ય યોગમાં કહેલો પ્રત્યક્ષ સંન્યાસ, બધું ત્યાગ, કર્મથી ત્યાગ, અને કર્મયોગમાં મનથી ત્યાગની વાત કરી. એટલે સંન્યાસ કર્મયોગશ્ચ નિશ્રેયસ કરૌ ઉભૌ. બંને નિશ્રેયસ શબ્દનો અર્થ છે મોક્ષ. તો નિશ્રેયસ શબ્દનું અહીંયા જે મોક્ષ અર્થ છે એવી એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું મોક્ષ છે, એ છે કૈવલ્ય. એટલે આત્માનું દર્શન, આત્માનું આલોકન, આત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન, આત્મ સ્વરૂપથી અવસ્થિતિ, કૈવલ્ય રૂપી જે મોક્ષ છે એની વાત થઈ રહી છે, જે સાંખ્ય યોગથી અને કર્મ યોગથી બંનેથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કૈવલ્ય રૂપી, આત્મદર્શન રૂપી મોક્ષ, એની વાત. એટલે મોક્ષ પણ એક પ્રકારનું નથી. આપણે જયારે કહીએ કે મુક્ત થવું, મોક્ષ મળવું, એટલે મોક્ષ ઘણા પ્રકારના છે. જે આપણે બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ રૂપી મોક્ષ છે, બ્રહ્મમાં લીન થઈ જવું, એ મોક્ષ બધું અલગ છે. સાયુજ્ય, સારૂપ્ય, એ એકત્વ રૂપી જે બધા મોક્ષ છે એની અહીંયા ચર્ચા નથી થઈ રહી. અહીંયા સાંખ્ય યોગથી અને કર્મયોગથી પ્રાપ્ત જે કૈવલ્ય રૂપી મોક્ષ છે, આત્મદર્શન રૂપી મોક્ષ છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર રૂપી મોક્ષ છે, આત્મ સ્વરૂપથી અવસ્થિતિ રૂપી મોક્ષ છે, એવા મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ રહી છે. એને પણ અપુનરાવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. એટલે એ મોક્ષની વાત અહીંયા થઈ રહી છે. તો ભગવાન કહે છે કે તેવું જે તે મોક્ષ છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર રૂપી, કૈવલ્ય રૂપી, તે આ બંને માર્ગથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, સાંખ્ય યોગથી પણ અને કર્મયોગથી. સાવધાનતાથી સાંભળજો, સૂક્ષ્મતાથી સાંભળજો, તો તમને આ પ્રત્યેક અધ્યાયમાં રહેલું વૈશિષ્ટ્ય સમજમાં આવશે. એટલે હવે અહીંયા સાંખ્ય યોગ અને કર્મયોગથી પ્રાપ્ત જે મોક્ષ છે એની આ વાત કરી. નિશ્રેયસ બંનેથી પ્રાપ્ત થાય છે. એવું નથી કે કેવલ સાંખ્યથી, જ્ઞાનથી જ પ્રાપ્ત થશે અથવા કર્મયોગથી જ પ્રાપ્ત થશે, એવું નથી. બંને કરવાથી, આ બંને નિષ્ઠાઓથી પ્રાપ્ત જે મોક્ષ છે તે એક છે કૈવલ્ય રૂપી આત્મ સાક્ષાત્કાર. હવે એમાં એકમાં બધું ત્યાગ કરવાનું છે સાક્ષાત, અને એકમાં મનથી કરવાનું છે. સાંખ્ય યોગમાં ફિઝિકલી બધું ત્યાગ કરવાનું છે, જ્યારે કર્મયોગમાં મનથી ત્યાગ કરવાનું છે. પણ બંને યોગથી પ્રાપ્ત થતું કૈવલ્ય રૂપી મોક્ષ તો એક જ પ્રકાર. હવે આ બંને જીવ સાધ્ય છે.
આ બંને પ્રકારના મોક્ષ જીવ સાધ્ય છે, એટલે જીવના પ્રયત્નની અપેક્ષા રાખે છે. એટલે જો તમારે સાંખ્ય યોગ પર ચાલવું હોય તો એ તમારું ખૂબ જ પ્રયત્ન ત્યાં જોઈશે, અને જો તમારે કર્મયોગ પર ચાલવું હોય ત્યાં પણ તમારે ખૂબ જ પ્રયત્નપૂર્વક તે માર્ગ પર નિષ્ઠાથી ચાલવું પડશે. પણ બેમાંથી કોઈ બી એક માર્ગ પર જો તમે પ્રયત્ન કરીને નિષ્ઠાથી ચાલશો તો તે બંને માર્ગ તમને આત્મ સાક્ષાત્કાર કૈવલ્ય રૂપી મોક્ષ સુધી પહોંચાડી શકે છે, એવું ભગવદ્ ગીતાનું મત. હવે બંનેના અધિકારી અલગ અલગ છે. કોણ જ્ઞાનનો અધિકારી છે અને કોણ કર્મનો અધિકારી છે. જેનો જેવો અધિકાર હોય તે માર્ગ પર પ્રવૃત્ત થાય છે અને એના પર પ્રયત્ન કરીને નિષ્ઠાથી તે મોક્ષ સુધી પહોંચે છે. પણ બંને પહોંચી શકે છે. કર્મયોગનો અધિકારી પણ કૈવલ્ય મોક્ષ સુધી પહોંચી શકે છે અને જ્ઞાન યોગનો સાંખ્ય યોગનો અધિકારી પણ કૈવલ્ય મોક્ષ સુધી પહોંચી શકે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે તે બંને મોક્ષ સુધી પહોંચવાના માર્ગ છે. પણ પ્રયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મયોગો વિશિષ્યતે, એમાં પણ ભગવાન કહે છે કે છતાં પણ બંનેથી પ્રાપ્ય ફળ એક જ છે. છતાં પણ મારું મત એવું છે કે કર્મ સંન્યાસ કરતા કર્મયોગ વિશિષ્ટ છે. હવે અર્જુનની દ્રષ્ટિથી પણ ભગવાન એવું કહી રહ્યા છે અને સામાન્ય દ્રષ્ટિથી પણ ભગવાન એવું કહી રહ્યા છે. કેમ કે અર્જુનનો અધિકાર કર્મયોગમાં છે, એ દ્રષ્ટિથી પણ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તારી માટે સાંખ્ય યોગ કરતા કર્મયોગની નિષ્ઠા જે છે એ વધારે શ્રેયસ્કર છે. એક વાત સર્વસામાન્ય માટે પણ કહી રહ્યા છે કે સાંખ્ય યોગ કરતા કર્મયોગ વિશિષ્યતે, કેમ કે સાંખ્ય યોગમાં જ્ઞાન નિષ્ઠા રહેલી છે અને જ્ઞાન નિષ્ઠા ખૂબ જ કઠિન છે. બધા દ્વારા પ્રાપ્ત થવું એ શક્ય નથી. તેમાં બહુ વધારે પ્રયત્ન છે, વધારે ક્લેશ છે અને વધારે એમાં સાધનો કહેલા છે. એટલે એ બધાનાથી પ્રાપ્ત થવું શક્ય નથી. એટલે સર્વસામાન્ય દ્રષ્ટિથી ભગવાન કહી રહ્યા છે કે કર્મ સંન્યાસ કરતા તો કર્મયોગ વિશિષ્ટ. કેમ એવું કહી રહ્યા છે? એક તો જ્ઞાન યોગ બહુ કઠિન છે એટલે કહી રહ્યા છે, અને જે આટલું બધું કઠિન છે એના કરતા કર્મયોગી થઈને પ્રાપ્ત તો તે જ ફલ છે મોક્ષ. કર્મયોગી થઈને પણ તે જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એટલે સર્વસામાન્ય માટે એ વિશિષ્ટ છે કે એમને કર્મયોગી થવું. એટલે વારે ઘડી અર્જુનને કહે છે તું ઉઠ, કર્મ કર, સાચો કર્મયોગી થા. તારો અધિકાર પણ કર્મ કરવામાં છે, તું કર્મયોગી થા. જન સામાન્યનો પણ અધિકાર કર્મ કરવામાં છે, એટલે તેમને કર્મયોગી થવાનું ભગવાન વધારે વિશિષ્ટ માને છે. પણ કોઈથી ચડતું ઉતરતું નથી. બંને જે છે તે ફલ તો એ જ પ્રાપ્ત કરાવવાનું. આત્મ સાક્ષાત્કાર કૈવલ્ય રૂપી મોક્ષ. પણ વધારે કરીને લોકો માટે શ્રેયસ્કર જે છે તે કર્મયોગ છે. વધારે કરીને અધિકાર બધાનું કર્મયોગમાં છે. એ કર્મયોગથી હટીને જ્ઞાન સુધી તો બહુ ઓછા લોકો પહોંચી શકે છે. એની પણ વાત થશે અને આગળ. એટલે ભગવાન કહે છે કે આમાં આ બંને કરતા સાંખ્ય યોગ અને કર્મયોગ એ બેમાં કોઈ મને પૂછે તો હું કર્મયોગને વિશિષ્ટ કહીશ, કેમ કે એના પર બધા સારી રીતેથી ચાલી શકે છે. અને હે અર્જુન, તારો પણ કર્મમાં અધિકાર છે, તું પણ કર્મયોગી થા. અને એ મનુષ્ય નિત્ય સંન્યાસી જ છે, જે ન કોઈનું દ્વેષ કરે છે, ન કોઈ ફલની ઈચ્છા કરે છે, બધા દ્વંદ્વોથી મુક્ત થયેલો છે. અને એવો જે છે એ પણ એવો કર્મયોગી પણ નિત્ય સંન્યાસી જ છે. એટલે એવો કર્મયોગી તું થા. વાસ્તવમાં સંન્યાસ યોગ અને કર્મયોગ એક જ સિક્કાના બે પહેલું છે. એક કોઈન છે, હેડ અને ટેલ. તો આ જે સાંખ્ય યોગ છે અને કર્મયોગ છે તે એક જ સિક્કાના બે સાઈડ છે. એક સાઈડ છે એની સાંખ્ય જ્ઞાન અને બીજી સાઈડ છે એની કર્મયોગ. એક સાઈડમાં બધું પ્રત્યક્ષ ત્યાગ કરવાનું છે, બધું છોડવાનું છે ફિઝિકલી, અને બીજી સાઈડમાં
પણ બધું છોડવાનું છે, પણ મન. પણ છે બંને એક જ કોઈન્સની બે સાઈડ, કેમ કે બંનેથી પ્રાપ્ય ફલ પણ એક જ છે. એટલે એકમાં પણ દ્રઢ નિષ્ઠા અને આસ્થા હોય તો બંનેથી જે પ્રાપ્ય ફલ છે તેની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. ફલ તો એક જ છે. તો કોઈ બી એકમાં નિષ્ઠા આસ્થા હોવી જરૂરી છે. જો આ બેમાંથી કોઈ પણ માર્ગ અપનાવો પણ એમાં આસ્થા અને નિષ્ઠાની કમી હશે, કોઈ ફલ પ્રાપ્ત થવાનું નથી. પણ આ બે માર્ગમાંથી, સાંખ્ય યોગમાંથી અને કર્મયોગમાંથી કોઈ પણ એક સાઈડને તમે ચૂનો અને એના પર નિષ્ઠાથી ચાલો અને આસ્થા રાખો તો તમને જે ફલ પ્રાપ્ત થશે તે બંનેનું જ ફલ છે, એ પ્રાપ્ત થઈ. તમે કોઈ પણ ફલથી વંચિત નહીં રહો. એમ નથી કે હું કર્મયોગી થઈશ તો સાંખ્ય યોગથી પ્રાપ્ત કોઈ ફલમાં મને ઓછું મળવાનું છે, એવું નથી. અથવા હું સાંખ્ય યોગી થઈશ તો કર્મ ફલથી કઈ મોટું ફલ મને કર્મયોગીથી મળવાનું છે, એવું બી નથી. ફલ તો એક જ છે. હા, વાત એટલી જ છે કે બેમાંથી જેવો તમારો અધિકાર તે માર્ગને તમે ચૂનો અને તે માર્ગમાં દ્રઢ આસ્થા રાખો, દ્રઢ નિષ્ઠા રાખો અને એના કહેલા સાધનોનું અનુસરણ કરો તો તમને બંનેમાં કહેલું ફલ જે છે તે પ્રાપ્ત થઈ જશે. કોઈ પ્રકારના ફલથી તમે વંચિત નહીં રહો. એકમ અપ્યાસ્થિત સમ્યક ઉભયોર વિંદતે ફલમ. સમ્યક, સારી રીતે. આજે કમી એ જ છે કે આપણે કંઈ પણ કરવા માંગીએ છીએ, ઈચ્છીએ છીએ, પણ એમાં જેટલું પ્રયત્ન આવશ્યક છે તે પ્રયત્ન કરતા નથી. એનું જેટલું જ્ઞાન અર્જિત કરવું છે તે જ્ઞાન અર્જિત કરતા નથી. કોઈ પણ કાર્ય ત્યારે જ સંભવ ફલિત થાય છે ત્યારે તે મન વચન કર્મથી કરેલું હોય અને જ્યારે એમાં જ્ઞાન, ઈચ્છા અને પ્રયત્ન આ ત્રણેય વસ્તુ જોડાઈ જાય. જો બહુ સાવધાનીથી સાંભળજો, કોઈ પણ જાતનું ફલ જીવનમાં અગર તમને જોઈએ તો જ્ઞાન, ઈચ્છા અને પ્રયત્ન तीन वस्तु एमां जोई छे અને મન વચન અને કર્મ ત્રણેય એમાં જોડાયેલું હોવું જોઈએ. એના વગર જીવનમાં કોઈ પણ ફલ પ્રાપ્ત થતું. જેમ મને કોઈ વસ્તુની જ્યાર સુધી ઈચ્છા થતી, કોઈ વસ્તુનું જ્યાર સુધી જ્ઞાન નથી ત્યાર સુધી એની ઈચ્છા પણ થઈ શકતી નથી. પહેલા તે વસ્તુનું જ્ઞાન જોઈએ ત્યારે તેની ઈચ્છા થાય છે. જ્ઞાન વગર કોઈ ઈચ્છા થઈ શકતી નથી અને જ્ઞાન વગરની ઈચ્છા અધૂરી છે. એટલે પહેલા તેનું જ્ઞાન મને થાય કોઈ પણ પ્રકારથી ત્યારે જ હું તે વસ્તુની ઈચ્છા કરું અને જ્યારે ઈચ્છા કરું ત્યારે એને પ્રાપ્ત કરવાનું હું પ્રયત્ન કરું. એટલે જ્ઞાન, ઈચ્છા અને પ્રયત્ન. તેવી જ રીતે મન, વચન અને કર્મ. કોઈ વસ્તુ હું મનમાં લાવું, પછી એને હું વાણીથી ઉચ્ચારણ કરું અને પછી એને હું પ્રાપ્ત કરવાનું કર્મ કરું ત્યારે તે વસ્તુ મને મળે. એટલે આ ત્રણ વસ્તુ રહેલી છે જીવનમાં. આ ત્રણને જ્યારે આપણે એક કરી દઈએ છીએ, એક વાક્ય થઈ જઈએ છીએ આપણે, જ્ઞાન, ઈચ્છા અને પ્રયત્ન, મન, વચન અને કર્મ, ત્યારે બધું એક થઈ જાય છે ત્યારે જ કોઈ ફલની પ્રાપ્તિ થાય. એના સિવાય કોઈ પણ જાતના ફલની ક્યારે પણ પ્રાપ્તિ થાય. એનું હું તમને એક ઉદાહરણ આપું. મેં કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા કરી, બસ મનમાં ઈચ્છા છે પણ હું એને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરું નહીં તો શું મને એ મળી શકે? ખાલી ઈચ્છા માત્રથી મળી શકે? હવે મને એ વસ્તુનું જ્ઞાન જ નથી, કોઈ વસ્તુનું જ્ઞાન જ નથી મને, તો હું એની ઈચ્છા કેવી રીતે કરીશ? અને જ્યારે એનું જ્ઞાન નથી, ઈચ્છા નથી, તો એના પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રયત્ન પણ થઈ શકતું. હવે મારામાં ખૂબ કર્મ શક્તિ છે, ખૂબ કર્મ કરવાનું મારામાં એનર્જી છે, શક્તિ છે, હાથ પગ છે, મારી પાસે બધું જ છે, હું બધું કરવા માંગુ છું, પણ મને એનું જ્ઞાન જ નથી. શું કરવું છે એનું જ્ઞાન જ નથી. અને કરવા માટેની ઇન્દ્રિયો છે, હાથ પગ છે, પણ મને એને કરવાની ઈચ્છા જ નથી મનમાં, તો શું એ ફલ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે? એટલે જ્ઞાન, ઈચ્છા અને પ્રયત્ન, આ ત્રણ વસ્તુ જ્યારે જોડાઈ જાય છે,
કોઈ વસ્તુનું પેલા જ્ઞાન થવું જોઈએ, પછી એની ઉત્કટ ઈચ્છા પ્રગટ થવી જોઈએ, અને પછી એને પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રયત્ન કરવું, ત્યારે જ કોઈ વસ્તુ સિદ્ધ થાય છે. એવી જ રીતે મનમાં કઈ હોવાથી કોઈ ફલ પ્રાપ્ત થતું નથી. આપણે ઘણી વાર કહીએ મારા મનમાં એવું છે, હું મનમાં બધું માનું, હું મનમાં બધું કરું છું. ભાઈ, ખાલી મનમાં ઈચ્છા કરવાથી કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી નથી. કોઈ સિંહ મનમાં બેસેલો રહે અને મનમાં ઈચ્છા કરે કે મારી ઈચ્છા છે હું આજે હિરણને મારીને ખાઉં, એટલી ઈચ્છા કરવાથી કઈ હિરણ એના મોઢામાં પ્રવેશ કરતો નથી. એને એનું શિકાર કરવું પડે, એને દોડવું પડે, એને ખૂબ બધું પ્રયત્ન કરવું પડે છે, ત્યારે એને શિકાર મળતો હોય છે. ઉદ્યમેણી સિદ્ધંતિ કાર્યાણી, ઉદ્યમથી જ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. ન મનોરથૈ, કેવલ મનમાં મનોરથ કરવાથી કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. નહીં સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય મુખે પ્રવિશંતિ મૃગાહ, સુતેલા સિંહના મુખમાં કઈ મૃગ જે છે આવીને પ્રવેશ કરતો નથી. એટલે કોઈ પણ કાર્ય ત્યારે જ પૂરું થાય છે અને ફલિત થાય છે જ્યારે આપણે મન વચન કર્મથી કરીએ. તો ભગવાન પણ અહીંયા કહે છે કે સાંખ્ય યોગ હોય કે કર્મ યોગ હોય, બંનેથી પ્રાપ્ત ફલ તો એક જ છે, કૈવલ્ય મોક્ષ. પણ બંનેમાં નિષ્ઠા હોવી જોઈએ તમારી, કોઈ બી એકમાં, સાંખ્યમાં કે કર્મયોગમાં, નિષ્ઠા અને આસ્થા પૂરી હોવી જોઈએ. અને નિષ્ઠા તો તેમાં મન વચન કર્મથી સાધનનું અનુસરણ કરવા પર જ થાય છે. એટલે જે સાંખ્યથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તે કર્મયોગથી પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. સાંખ્ય યોગને અને કર્મયોગને અલગ અલગ માનવું એ તો બાલ બુદ્ધિ છે. જે સાચા જ્ઞાની છે તે બંનેને એક જ માને છે. એક જ સિક્કાના બે પહેલું, બે રૂપ છે. અને બધી વસ્તુમાં એવું છે. સાંખ્ય યોગ જ્ઞાન છે, કર્મયોગ ક્રિયા છે, એનું અનુસરણ છે, આચરણ છે. એક જ્ઞાન છે, એક ક્રિયા છે, એક જ્ઞાન છે, એક કર્મ છે. એટલે આ બંને જે મન વચન કર્મ હું કહું છું તે જ્ઞાન અને કર્મ જ્યારે બધું જોડાઈ જાય ત્યારે જ ફલની સિદ્ધિ થતી હોય છે. એવી જ રીતે સાંખ્ય યોગમાં જે વસ્તુનું જ્ઞાન આપેલું છે, કર્મયોગમાં તેનું અનુષ્ઠાન અનુસરણ કરવાનું છે. સાંખ્યમાં તેનું વાસ્તવમાં ત્યાગ કરવાનું કહેલું છે, કર્મયોગમાં તેનું મનથી ત્યાગ કરવાનું કહેલું છે. એક જે છે થોડું સરળ છે, એક જે છે ખૂબ જ કઠિન છે. કર્મયોગ જોવા જાઓ તો સરળ છે, કેમ કે ત્યાં વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ ફિઝિકલી ત્યાગ કરવાનું નથી, પણ કઠિનતા એટલી જરૂર છે કે મનથી બધું ત્યાગ કરવું છે. પણ સાંખ્ય યોગમાં કઠિનતા ઘણી છે, ખૂબ દુઃખ છે ત્યાં, કેમ કે એમાં ફિઝિકલી બધું ત્યાગ કરવું છે. ફિઝિકલી ત્યાગ કરવું બધા માટે શક્ય હોતું નથી. ખૂબ જ કઠણ મન જોઈએ ત્યારે તે વસ્તુનું ફિઝિકલી ત્યાગ આપણે કરી શકીએ છીએ. મનથી ત્યાગ કરવું એ પહેલા જે છે આરંભ કરવું જોઈએ, અને પહેલા મનથી ત્યાગ તેનો કરીને પછી બધી વસ્તુનું આપણે ત્યાગ ફિઝિકલી પણ કરી શકતા હોઈએ છીએ. એટલે પેલા મનમાં લાવવું, આપણી સમજ ઊંધી હોય છે. આપણે એવું સમજીએ છીએ કે બધું તો હું ત્યાગ કરી દઈશ, પણ મનથી ત્યાગ નહીં થાય, એવું નથી. પહેલા તો એનો મનથી જ ત્યાગ કરવાનો આરંભ કરવો, અને ધીમે ધીમે જે ગાંઠ જે છે તે શિથિલ થાય પછી વાસ્તવમાં તે વસ્તુનું આપણે જીવનમાં ફિઝિકલી ત્યાગ કરી શકતા હોય. પહેલા તો મનને જ સાધવું જોઈએ, કે મનને સાધ્યા વગર કોઈ પણ પ્રકારનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. એટલે સર્વ પહેલા તો સર્વ સામાન્ય જનો માટે તો પોતાના કર્મ પર આરૂઢ થઈને મનથી ફલનો અને સંગનો ત્યાગ કરીને કર્મયોગી બનવું સૌથી પહેલા. અને તે કર્મયોગ ના માર્ગ પર ચાલતા ચાલતા આપણે સાંખ્ય યોગને પણ જીવનમાં અપનાવી શકીએ છીએ, અને બંનેથી પ્રાપ્ત જે કૈવલ્ય રૂપી ફલ છે ત્યાં સુધી પહોંચી છે. એટલે ભગવાન વારે ઘડી કહે છે કે તું કર્મયોગી થા, તું કર્મ કર, તું મનથી બધું ફલનો ત્યાગ કરી દે, સંગનો ત્યાગ કર, પોતાના કર્તવ્ય જાણીને તું કર્મ કર. આ કર્મયોગનો ઉપદેશ ભગવાન કહે છે. પણ બંને જે છે તે એક છે, અલગ નથી. તે એક સિક્કાના બે પહેલું છે.
જેમ આપણા ભક્તિ માર્ગમાં પણ છે. ભક્તિ માર્ગમાં પણ જ્ઞાન રહેલું છે, ભક્તિ રહેલી છે. ભક્તિ માર્ગમાં પણ જ્ઞાન અર્જિત કરવાનું છે અને પછી તે જ્ઞાન અર્જિત કરેલું છે તેને ભગવાનની ભક્તિમાં ઉતારવાનું છે, ક્રિયામાં ઉતારવાનું છે. તે જ જે જ્ઞાન છે કે ઈશ્વર બધી જગ્યાએ છે, તે જે જ્ઞાન છે કે મને બધું ઈશ્વરથી જ મળેલું છે, બધું ઈશ્વરે જ આપેલું છે, તેને આપણે ભક્તિમાં ઉતારીએ છીએ. બધી વસ્તુ ઈશ્વરને અર્પણ કરી. સર્વપ્રથમ બધું ભગવાન દ્વારા આપેલું છે મને એવું જાણીને તે બધી વસ્તુ ક્રિયામાં ભગવાનની સેવામાં અર્પિત કરીએ તે ભક્તિ બની જાય છે. એટલે ત્યાં પણ જ્ઞાન અને ક્રિયા બંને રહેલી છે. ભક્તિમાં પણ એ એક સિક્કાના એ પહેલું છે. તો એક છે સાંખ્ય યોગ અને એક છે કર્મયોગ. સાંખ્ય યોગથી જે આપણે જાણવાનું છે, કર્મયોગથી તેને જીવનમાં ઉતારવાનું છે. સાંખ્યથી જેનું પ્રત્યક્ષ ત્યાગ કરવાનું છે, કર્મયોગથી એનો મનથી ત્યાગ કરવાનો. આમ કરવાથી અચિરેણ મુનિર બ્રહ્મ અધિગચ્છતિ, તે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, આગળ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે યોગયુક્ત થઈને પણ કર્મયોગથી યુક્ત થઈને એવો વિશુદ્ધ જીવ થઈને આત્માને જીતીને, ઇન્દ્રિયોને જીતીને અને સર્વભૂતાત્મા એવું માનીને કુર્વન્નપી ન લિપ્યતે, બધું કર્મ કરીને પણ કર્મથી લિપ્ત થતો નથી. તે કર્મયોગી પણ એવું જ માને છે કે હું બધું કરું છું, બધું કરવામાં પણ કોઈ પણ કર્મથી તેને લોપ થતો નથી. અને દૈવ કિંચિત કરોમી, બધું જે છે તે મારા સ્વભાવથી, પ્રકૃતિથી બધું થઈ રહ્યું છે અને એનાથી કોઈ પણ ફલથી તે લિપ્ત થતો નથી. તેવી જ રીતે જેવી રીતે કોઈ કમલ જલમાં રહીને પણ જલના બૂંદથી લિપ્ત થતું નથી, એવી જ રીતે કર્મયોગી પણ આ સંસારમાં રહીને કર્મ કરતા પણ, કેમ કે કર્મના ફલને ચાહતો નથી, સંગને ચાહતો નથી, કર્તવ્ય માનીને પોતાનું કર્મ કરે છે. એટલે તે સંસારથી અને તેના ફલથી, તેના સંગથી પણ લિપ્ત થતો. એમાં કમલનું દ્રષ્ટાંત જાણવું જોઈએ કે લિપ્યતે નસપાપેન પદ્મપત્રમ ઇવાંબસા. પદ્મપત્ર કમલનું પત્ર છે, તેને તમે ક્યારેક સાવધાનતાથી જોજો. એ જલમાં કીચડમાં રહે છે પણ એના પર જલ ટકતું નથી, જલની બૂંદ બનીને એ કમલના પત્ર પરથી ધીમેથી સરકી જાય. કમલનું પાંદડું ક્યારે પણ ભીંજાતું નથી. તમે એને કેટલું પણ ભીંજાવવાનો પ્રયત્ન કરો, એમાં જલ બૂંદ બનશે અને આમ કરશો એટલે એમાંથી સરકીને ઉતરી જશે. પણ કમલ રહે છે તો કીચડમાં જ, રહે છે તો જલમાં, છતાં પણ જલથી લિપ્ત થતું નથી. એટલે ખૂબ જ સુંદર દ્રષ્ટાંત ભગવાને આપેલું છે કમલ પત્ર કર્મયોગી માટે. એટલે કર્મયોગી સંસારમાં જ રહી રહ્યો છે, કઈ સંસાર છોડી દીધું નથી. ગ્રહસ્થી સંસારમાં જ રહી રહ્યો છે, છતાં પણ કર્મ કરી રહ્યો છે, છતાં પણ તે કર્મના ફલથી જાતો નથી, આસક્ત થતો નથી. એવી જ રીતે જેમ કમલનો પત્ર, તો અહીંયા કમલના પત્રથી કર્મયોગીને જાણવું જોઈએ. તો કાયાથી, મનથી, બુદ્ધિથી, ઇન્દ્રિયોથી કર્મ કરતો રહે છે સદા, પણ એ કર્મ કરતા પણ તે ફલનો અને સંગનો ત્યાગ કરીને વિશુદ્ધ રહીને એનાથી લિપ્ત ન થતા જે રહે છે તે સાચો કર્મયોગ. અને તે જ સાચી શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે અને કોઈ પણ ફલથી બંધન તેને થતું નથી. એવું કર્મયોગને જાણવું જોઈએ. અને સંન્યાસી પણ એવો જ, જે સાંખ્ય યોગમાં કહેલો સંન્યાસી છે તે પણ એવો જ છે વાસ્તવમાં. તો એ પણ બધા કર્મને છોડી શકતો નથી. પહેલા તો એને સાચું કર્મયોગી જ થવું પડે છે, પછી જ કર્મના ત્યાગની વાત છે. ત્યાર સુધી તમે કર્મ કર્યા જ નથી, તમે ત્યાગ શેનું કરશો? તમે કર્મ કર્યા જ નથી તો ત્યાગ શેનું કરશો? એટલે સાંખ્ય યોગી બનવા માટે, સાચા સાંખ્ય યોગી બનવા માટે, સાચું સંન્યાસ કરવા માટે
પણ પહેલા તો કર્મ કરવું જરૂરી છે, એટલે કર્મયોગી થવું સૌથી પહેલા વિશિષ્ટ છે. પછી જઈને મનથી ફલનો ત્યાગ, અને પછી આગળ જઈને વાસ્તવમાં બધી વસ્તુનો પ્રત્યક્ષ દેહથી પણ ત્યાગ. એટલે જ્યાર સુધી તમે એને અપનાવી જ નથી ત્યાર સુધી ત્યાગ શેનો કરશો? એટલે પહેલા તે બધી વસ્તુની વચમાં રહેવાનું ભગવાન કહે છે કે તમે જે આ સંસારની મધ્યમાં રહેલા છો તેમાં રહીને પોતાના કર્મ કરો, મનથી ત્યાગ કરો બધું, અને સાચા કર્મયોગી બનો, અને પછી જઈને તમે સાંખ્ય યોગી બની શકો છો. તો ન કર્તૃત્વમ ન કર્માણી લોકસ્ય સૃજતિ પ્રભુઃ. ત્યારે જઈને આવું ના દત્તે કસ્યચિત પાપમ ન ચૈવ સુકૃતમ, ત્યારે તમે બધા પાપ અને પુણ્યથી પરે થઈ શકો છો. જે અજ્ઞાનથી જ્ઞાન આવૃત થયેલું છે તે અજ્ઞાનને જ્ઞાનરૂપી અસીથી દૂર કરવાનું છે, અને ત્યારે તે જ્ઞાન મળી છે. જ્ઞાન બધું ઢંકાયેલું છે, જેમ ધુઆથી બધું ઢંકાયેલું હોય છે, જેમ ઝેરથી બધું ઢંકાયેલું હોય છે, જેમ મલિનતાથી જલ ઢંકાયેલું હોય છે, એમ અજ્ઞાન જે છે તે આચ્છાદન કરવાનું કામ કરે છે, અને જ્ઞાન જે છે તે છુરીનું કામ કરે છે, તે શુદ્ધિનું કામ કરે છે, અને અજ્ઞાન રૂપી ધુમાડાને, અજ્ઞાન રૂપી ઝેરને, અજ્ઞાન રૂપી આ મલને તે જ્ઞાન જે છે તે દૂર કરે. તો કર્મયોગી માટે જેમ પદ્મપત્ર કમલનું દૃષ્ટાંત આપ્યું એવી રીતે જ્ઞાન અને અજ્ઞાનને સમજવા માટે આ દૃષ્ટાંત ખૂબ જ જરૂરી છે કે અજ્ઞાન જે છે તે ઢાંકવાનું કામ કરે છે, આચ્છાદનનું કામ કરે છે, અને જ્ઞાન જે છે તે બધું પ્રકાશિત કરે છે. જેમ સૂર્ય પ્રગટ થાય ત્યારે બધું દેખાવા માંડે છે, અને જ્યાર સુધી સૂર્ય નથી હોતું, અંધકાર હોય છે, ત્યાર સુધી આંખો હોવા છતાં પણ કંઈ પણ દેખાતું નથી. અંધકારમાં તમે જાઓ અને આંખો છે તમારી, છતાંય કઈ વસ્તુ દેખાતી નથી. પણ સૂર્યનો પ્રકાશ થઈ જાય તો સામે બધી વસ્તુ દેખાવાની છે. તો અજ્ઞાન જે છે અંધકાર જેવું છે, અને જ્ઞાન જે છે તે સૂર્યના પ્રકાશ જેવું છે. અજ્ઞાન ઢાંકણ જેવું છે, તે બધું ઢાંકી દે છે, અને જ્ઞાન તેને બધું તે ઢાંકણ ખોલીને બધું જ્યારે દેખાય છે સ્પષ્ટ, એવું જે છે તે જ્ઞાન છે. અજ્ઞાન ધુમાડા જેવું છે, તે બધું ઢાંકી દે છે, અને જ્ઞાન જે છે તે સાફ સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિ જેવું છે, તે બધું જેનાથી દેખાવાનું શરૂ થાય એવી દ્રષ્ટિ છે જ્ઞાન. એટલે જ્ઞાન અને અજ્ઞાનને સમજવા માટે આ દ્રષ્ટાંત ખૂબ જ સારું છે. અજ્ઞાન અંધકાર છે, અને જ્ઞાન સૂર્યના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થયેલી બધી વસ્તુ જેવું છે. એટલે એટલું સ્પષ્ટ થઈ જાય છે આપણને અજ્ઞાન અને જ્ઞાનની દશા જે છે, અને એ જ વસ્તુ આપણને કર્મયોગથી અને સાંખ્ય યોગથી કર્મયોગનું આચરણ કરતા કરતા આપણને સાંખ્ય યોગનું પણ ફલ મળી જ જતું હોય છે. પણ સાંખ્ય યોગમાં કંઈક વિશેષ થોડી અવસ્થાની આવશ્યકતા છે, જે બધા માટે સંભવ નથી. ત્યાં એવી મન, બુદ્ધિ અને ક્રિયાને સાધવાની આવશ્યકતા છે. સાંખ્ય યોગીની મન અને બુદ્ધિ અને ક્રિયા ખૂબ સાધેલી છે. એક અવસ્થા સાધનની છે અને એક અવસ્થા સિદ્ધની છે. એટલે સાધન અવસ્થામાં આપણે સતત પ્રયત્ન કરવાનું છે, અને એનાથી એક સિદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. તે સાંખ્યની જ્ઞાનની એક સિદ્ધાવસ્થા છે. એટલે સિદ્ધાવસ્થા કેવી છે કે સાંખ્ય યોગની સિદ્ધાવસ્થા સુધી કોઈ પહોંચે તો એના માટે વિદ્યા વિનય સંપન્ન બ્રાહ્મણમાં કે એક પશુમાં, એમાં પણ કોઈ ગાયમાં કે હાથીમાં કે કૂતરામાં કે ચાંડાલમાં કે બ્રાહ્મણમાં કોઈમાં પણ કોઈ પછી ભેદ રહી જતો નથી. સમદ્રષ્ટિ થઈ જાય છે તેની, તે જ સાચો પંડિત. આ અવસ્થા છે સિદ્ધાવસ્થા. સાધનને કરતા કરતા એવી સિદ્ધાવસ્થા થઈ જાય કે બધામાં એક જ બ્રહ્મ રહેલો છે એવી દ્રષ્ટિ થઈ જાય, બ્રહ્મ દર્શન થવા લાગે. એવા સિદ્ધાવસ્થા યોગી માટે, સાંખ્ય યોગી માટે તો બ્રાહ્મણ કહી દો કે કોઈ ગાય પશુ કહી લો કે હાથી કહી લો કે કૂતરો કહી લો કે ચાંડાલ કહી લો,
બધામાં સિદ્ધાવસ્થા મુનિ એક બ્રહ્મને જ જુએ છે. એને માટે સમદર્શી સમાન દર્શન છે. બધી જગ્યાએ બ્રહ્મના દર્શન થાય છે. એવા એ અહીંયા જે છે મનને જીતી લીધો છે. મનને જીતવું ખૂબ જ કઠિન છે. એવી અવસ્થા જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જાણવું કે સાચા અર્થમાં અમે મનને જીતી લીધો છે. નિર્દોષમી સમમ બ્રહ્મ, કેમ કે બ્રહ્મ જે છે એ નિર્દુષ્ટ છે, સર્વ દોષથી રહિત છે. બ્રહ્મમાં કોઈ દોષનો સ્પર્શ પણ નથી અને બ્રહ્મ સમાન છે. તો જેની દ્રષ્ટિ સમાન થઈ જાય છે, આવી સિદ્ધ અવસ્થા થઈ જાય છે, તે જ વાસ્તવમાં બ્રહ્મને જાણ્યા છે અને તે જ વાસ્તવમાં બ્રહ્મમાં સ્થિત છે. એટલે એવી સિદ્ધાવસ્થા જેની મુનિની થઈ જાય છે, સાંખ્ય યોગીની થઈ જાય છે, તે કોઈ પણ વસ્તુ પ્રિય પ્રાપ્ત કરીને તેને હર્ષ થતો નથી અને અપ્રિય પ્રાપ્ત થઈને તેને કોઈ ઉદ્વેગ થતો નથી. તે સ્થિર બુદ્ધિ થઈ જાય છે. તેનું સર્વ અજ્ઞાન દૂર થઈ જાય છે. તે બ્રહ્મમાં સ્થિત થઈ જાય છે. તે ઇન્દ્રિયોને જીતી લે છે. તે મનને જીતી લે છે. એ વિષયોમાં વ્યાપ્ત રહેતો નથી. અને એવો જે સાંખ્ય યોગી છે, એવો જે કર્મયોગી છે, એને આ જ શરીરમાં, આ જ જન્મમાં રહીને શરીરના ત્યાગ કરતા પહેલા અહીંયા જ કામ અને ક્રોધના વેગને તે જીતી. તો સાંખ્ય યોગી કહી લો કે કર્મયોગી કહી લો, એ બંને માટે એક વસ્તુ બહુ જરૂરી છે કે આ જ જીવનમાં, આ જ શરીરથી રહીને આ શરીરને છોડતા પહેલા કામ અને ક્રોધના વેગને જીતવું ખૂબ જ જરૂરી. આ પ્રશ્ન પોતાના મનમાં કરવું જોઈએ કે શું મેં કામ અને ક્રોધના વેગને જીતી લીધો છે? જો આપણે આ જીવનમાં આ શરીરમાં જ રહેતા કામ અને ક્રોધને જીત્યા નથી, તો આપણે ન તો સાચા કર્મયોગી થયા છીએ અને ન સાચા સાંખ્ય યોગી થયા. આ બહુ ખૂબ જ એક આવશ્યક અંગ છે સાંખ્ય યોગનો અને કર્મયોગનો. કામ અને ક્રોધને જીતવું. એટલે ખૂબ સરળ છે કહી દેવું કે હું જ્ઞાની છું, ખૂબ સરળ છે કહી દેવું કે હું કર્મયોગી થઈ ગયો છું, પણ એની સાચી પરીક્ષા, સાચી કસોટી તો ત્યારે છે ત્યારે એના જીવનમાં કામ અને ક્રોધનો સર્વથા અભાવ હતો. તો કોઈના જીવનમાં સાચું સાંખ્ય યોગ કે કર્મયોગ પ્રાપ્ત થયું છે કે નહીં, એ જાણવા માટે આ ચિહ્ન છે. આપણે જોવું જોઈએ કે એને કામ અને ક્રોધને જીત્યા છે કે નથી જીત્યા. પોતાના જીવનમાં જોવું જોઈએ કે અમે કામ અને ક્રોધને જીત્યા છે કે નથી જીત્યા. જો નથી જીત્યા તો આપણે સાચા સાંખ્ય યોગી કે સાચા કર્મયોગી હજી થયા જ. એટલે પહેલા તો આ કામ અને ક્રોધને જીતવું જોઈએ. એની સાથે સાથે અંતઃસુખ, આંતરમાં સુખ મારા છે કે નથી. બાહ્ય સુખ તો બધાને દેખાય છે. આપણે કહીએ છીએ આ માણસ બહુ સુખી છે, સંપન્ન છે, સમૃદ્ધ છે, ખૂબ સુખદ સુખ છે એને. બહાર એ જોઈ શકાય છે, બધા એ જાણી શકે છે. પણ હું આંતરમાં સુખી છું કે નહીં એ કોઈ બહારથી જાણી શકતું નથી. એ આપણે પોતે જ જાણીએ. મારી પાસે બધી સુખ સમૃદ્ધિ છે, બધું જ સાધન સંપત્તિ છે, બધું જ છે મારી પાસે, છતાં પણ હું આંતરમાં સુખી છું કે નહીં એ હું પોતે જ જાણી શકું છું, બીજું કોઈ જાણી શકે. અને જે આંતરમાં સુખી નથી એ સાચો કર્મયોગી નથી, એ સાચો જ્ઞાન યોગી, સાંખ્ય યોગી. એટલે આંતરમાં સુખ થવું, આત્મારામ થવું. આત્મારામ છે એટલે સંતુષ્ટ. આંતરમાં તો હું સુખી છું પણ સંતુષ્ટ છું, પોતામાં જ પોતે સંતુષ્ટ છું. સતત મને લાવો લાવો લાવો, આ જોઈએ, આ જોઈએ, આ મળી ગયું તો હવે આ જોઈએ, આટલું મળી ગયું તો હવે આનાથી વધારે જોઈએ, વધારે મળી ગયું તો ખૂબ જોઈએ, અનંત જોઈએ, પણ લાવો મને જોઈએ. આજે કામ છે સતત આપણા જીવન. એનાથી આપણે ઉભરતા જ નથી. પેલા કાંઈ હતું નહીં, પછી થોડું મળ્યું, પછી વધારે અપેક્ષા થઈ, પછી વધારે મળ્યું, પછી એનાથી વધારે અપેક્ષા થઈ, વધારે મળ્યું, છતાં પણ અંદર સુખ નથી, શાંતિ, સંતોષ નથી. તો બધું મળવા છતાં પણ કઈ મળ્યું નથી. અને કોઈને બહાર કઈ પણ સુખ સમૃદ્ધિ સંપત્તિ નથી દેખાતી, પણ એને કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા નથી. એને અંદર સુખ છે,
એને જેટલું છે એમાં સંતોષ છે, એટલે સુખ અને શાંતિ, સુખ અને સંતોષ બહુ મોટું છે. તો કર્મયોગી માટે, જ્ઞાન યોગી માટે એક વસ્તુ છે આંતર સુખ અને સંતોષ. એટલે જ્યાર સુધી આંતરનું સુખ અને સંતોષ નથી, કોઈ સાચો યોગી બની શકે. કેટલી બધી સૂક્ષ્મતા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે. જો તમે કામ અને ક્રોધને જીતવું જરૂરી છે, સ્વાર્થથી ઉપર ઉઠવું જરૂરી છે, કર્તવ્યમાં નિષ્ઠ થવું જરૂરી છે, દ્રઢ આસ્થા થવી જરૂરી છે, આંતરમાં સુખ હોવું જરૂરી છે, સંતોષ હોવું જરૂરી છે, ત્યારે જ કોઈ સયોગી બ્રહ્મ નિર્વાણમ બ્રહ્મભૂતો અધિગચ્છતિ, ત્યારે તે આત્મ સાક્ષાત્કારને પ્રાપ્ત થઈ કરી. જેને જ્યાર સુધી આત્મ સાક્ષાત્કાર જ પ્રાપ્ત કર્યું નથી, તે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર પણ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. આપણે બહુ બધી મોટી વાતો કરીએ છીએ, બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારની, બ્રહ્મ જ્ઞાનની, ભક્તિની, બહુ બધી મોટી વાતો કરીએ છીએ, પણ સામાન્ય જે વાત છે ત્યાં સુધી જ આપણે પહોંચ્યા નથી. તો જ્યાર સુધી પહેલું પગથિયું, બીજું પગથિયું, ત્રીજું પગથિયું નથી ચડ્યું, તો આપણે 10મા પગથિયા સુધી ક્યારથી પહોંચવાના છે? એટલે જ્ઞાન યોગ, કર્મ યોગ, ભક્તિ યોગ તો બધું બહુ ઉપરની વાતો છે. એને પ્રાપ્ત કરવા માટે જે નાના નાના પગથિયાઓ ભગવાન બતાવે છે, એના પર કોઈનું ધ્યાન હોતું નથી. આપણે સીધા કર્મયોગી બનવું છે. અમુક વસ્તુ કરી લીધી, મનમાં વિચારી લીધું, હું કર્મયોગી બની ગયો. થોડુંક કઈ જ્ઞાન મળી ગયું, હું જ્ઞાન યોગી બની ગયો. થોડીક ભક્તિ કરી લીધી, હું ભક્તિ યોગી બની ગયો. એવી આપણી મનમાં એવો અહંકાર જાગી જાય છે. એટલા માત્રથી કોઈ કર્મયોગી, જ્ઞાન યોગી, ભક્તિ યોગી બને. અમુક નાની નાની વસ્તુઓ છે પેલા જીવનમાં, એમાં અહીંયા બતાવી દીધી કે પેલા કામને જીતો, ક્રોધને જીતો, સ્વાર્થથી ઉપર ઉઠો, સંગનો ત્યાગ કરો, ફલનો ત્યાગ કરો, અંતર આત્મામાં સુખી થાઓ, સંતોષ અંદર લાવો મનમાં, ત્યારે તમને આત્મ સાક્ષાત્કાર થશે અને એના પછી જ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થઈ જશે. એટલે કામ ક્રોધ વિયુક્તાનામ યતિનામ યતચેતસામ અભિતો બ્રહ્મ નિર્વાણ. ત્યારે તમે કામ અને ક્રોધને જીતશો, પછી સાધન કરશો, અને પછી જે છે બધું સંગનું ફલનું ત્યાગ કરશો, અને પછી વાસ્તવમાં બધું ત્યાગ કરશો, ત્યારે તમે યતિ બની શકો છો, એના પહેલા નહીં. અને જ્યાર સુધી આ બધું જીવનમાં રહેલું છે અને જીવનમાંથી આ બધું હટતું નથી, ત્યાર સુધી કોઈ પણ પ્રકારના કર્મયોગ, સાંખ્યયોગ તમને આચરણ થઈ શકે નહીં. ત્યાર સુધી એનું કોઈ પણ ફલ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. એટલે એના માટે યત ઇન્દ્રિય મનોબુદ્ધિર મુનિર્મોક્ષ પરાયણ. પહેલા ઇન્દ્રિયથી, પછી મનથી અને પછી બુદ્ધિથી, આ જે મેં કંઈક કહ્યું છે ભગવાન એવું કહે છે, એને તમે જીવનમાં અપનાવો. પહેલા તો ઇન્દ્રિયોથી, ઇન્દ્રિયોનું સંયમ કરો, ઇન્દ્રિયોને જીતો, પછી તમે મનને જીતો, મનને દ્રઢ કરો, પછી તમે તમારી બુદ્ધિને દ્રઢ કરો. આ માર્ગ પર આ પ્રકારથી આંતર સુખ અને અંતરમાં સંતોષ તરફ તમે વધો. અને પછી જે છે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરો, પોતાના આત્માનું એટલે સાચા સ્વરૂપ. ત્યારે તમે ઇન્દ્રિયોને જીતો છો, પછી તમે મનને જીતો છો, પછી તમે બુદ્ધિને જીતો છો, ત્યારે જ તમે પોતાની આત્માના સાચા દર્શન કરી. જેને આત્માનું દર્શન કરવું છે, એને ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી ઉપર ઉઠવું પડે છે. આપણે ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી જ ઉપર ઉઠ્યા નથી. આખો દિવસ આ જોવું છે, આ સાંભળવું છે, આ સૂંઘવું છે, આ ચાખવું છે, આ સ્પર્શ કરવું છે, આ ઇન્દ્રિયોના વિષય છે. આ જ આપણો સંસાર છે. એમાં જ આપણે રચા પચ્યા છે આખો દિવસ. મને આ જોવું છે, મને આ સાંભળવું છે, મને આ ચાખવું છે, મને આ ખાવું છે, મને આ સ્પર્શ કરવું છે, મને આ જોઈએ છે, આ છે મારી પાસે, પણ હજી મને આ નથી મળ્યું. હવે આ મળી ગયું, પણ હવે મને આમાં કોઈ રુચિ નથી રહી, હવે મને બીજું જોઈએ. જો પહેલા આપણે નાના હોઈએ તો એક નાનકડી સાયકલથી પણ આપણને મજા આવી જાય છે. પછી થોડાક મોટા થઈએ ને એટલે આપણને સાયકલ નથી, પછી મને હવે બાઇક જોઈએ છે. બાઇક વગર મારું કામ નથી.
પછી હજી થોડાક સંપન્ન થઈએ ને, હવે તો ગાડી લેવી જ પડશે. પછી એકાદી નાનકડી ગાડી આવે, પણ એનાથી પણ સંતોષ થતો નથી. પછી હવે મને એક ફાસ્ટ કાર જોઈએ, મોટી સરસ લક્ઝરી, પછી એ લઈએ આપણે. પણ થોડા દિવસ થઈ જાય ને પછી આપણા કમ્પાઉન્ડમાં સાયકલ પાર્ક હોય, સ્કૂટર પાર્ક હોય, બાઇક પાર્ક હોય, એક નાનકડી ગાડી પણ હોય અને એક મોટી ગાડી પણ હોય છે. પણ થોડા દિવસમાં બધું એક જેવું લાગે, બધામાંથી રુચિ વહી જાય છે, કોઈમાં પણ આપણી રસ રહેતું નથી. પછી એનાથી આગળ આપણી પછી એમ થાય કે એકાદું હેલિકોપ્ટર પણ હોત સારું રહે, તો હું કેટલી જલ્દી પહોંચી જાત. એટલે પેલી નાની સાયકલ, બાઇક, નાનકડી ગાડી, મોટી ગાડી બધી એક જેવી થઈ જાય, કોઈ રસ એમાં રહેતું નથી. તો તમે જુઓ આપણા મનમાં કેવું હોય છે, આ મળ્યું તો આ જોઈએ, આ મળ્યું તો આ જોઈએ, આ મળી ગયું તો આ જોઈએ. નાનકડા એક રૂમમાં રહેતા પહેલા, પછી ફ્લેટ લીધું, પછી મોટો ઘર લીધો, પછી હજી વિસ્તાર કર્યો, મેન્શન લઈ લીધું મોટું, હજી વિસ્તાર કરવા માંગીએ આપણે, ઘણી બધી પ્રોપર્ટીઓ લઈએ જગ્યા જગ્યા, મન થતું નથી. હજી મારે કંઈક જોઈએ, હજી કંઈક બાકી છે. સતત વધતું જ જાય, વધતું જ જાય, વધતું જ જાય. એટલે આંતરમાં સુખ અને આંતરમાં સંતોષ જ્યાર સુધી નથી મળતું, કોઈ કર્મયોગી બનતું. અને પેલા ઇન્દ્રિયોને જીતવા પડે છે વિષયોમાં, પછી મનને જીતવું પડે છે આ બધી ઈચ્છાઓમાંથી, અને પછી બુદ્ધિને સ્થિર કરવી પડે છે. ત્યારે જઈને આપણે ધીમે ધીમે આત્માનું સાક્ષાત્કાર, પોતાની આત્માને જોઈએ છે. અને જ્યારે સાચા અર્થમાં આત્માની જે ભૂખ છે, સુખ અને શાંતિ, આત્માની એક જ ભૂખ છે. આત્માને કોઈ વિષય જોઈતું નથી, આત્માને કોઈ બીજું મનની ઈચ્છાઓથી લેવું દેવું નથી, આત્માને કોઈ વધારે ઓછું એવું નથી. આત્માને સુખ અને શાંતિ જોઈએ. એટલે આપણે ઇન્દ્રિયોથી, મનથી અને બુદ્ધિથી ઉપર ઉઠીએ છીએ ત્યારે આત્મા તરફ જોઈએ છે, ત્યારે આત્મ શાંતિ અને આત્મામાં અંદર સંતોષનો અનુભવ થાય છે. ત્યારે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા માંગીએ આપણે કે આ દેહ અને ઇન્દ્રિય અને મન અને બુદ્ધિથી પણ અલગ કંઈક છે, તેને અંદર શાંતિ જોઈએ છે, સુખ જોઈએ છે, સંતોષ જોઈએ છે. એ છે આત્મદર્શન. એ આત્મદર્શન આપણને કર્મયોગથી અને સાંખ્ય યોગથી થઈ શકે છે, મળી શકે. અને તે આત્મદર્શન પછી આપણે કૈવલ્ય રૂપી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરીએ. અને પછી સાચું આત્મદર્શન જેને થયું હોય તે જે છે મોક્ષપરાયણ થઈને બ્રહ્મ સુધી પહોંચી શકે છે, ત્યાર સુધી નહીં. અને તે જ જે છે તે મુક્તિ સુધી મનુષ્ય જે છે તે જઈ શકે છે. અને એમાં પણ એનાથી પણ ઉપર ઉઠીને ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સર્વમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ, એ આત્માથી પણ ઉપર પરમાત્મા છે, જે સર્વ યજ્ઞોનો, સર્વ કર્મોનો વાસ્તવમાં કરતા, ભોગતા, દ્રષ્ટા, સર્વ લોકોનો ઈશ્વર, નિયંતા, સર્વ લોકોનો સાચો સુહૃદ સખા, સર્વ લોકોનો સાચો સ્વામી, સર્વ લોકોનો સાચો હિતૈષી એ પરમાત્મા છે. એવું જાણીને એવો સાધક જે છે એ સાધનાથી સિદ્ધાવસ્થા સુધી પહોંચે છે. એ જ સાક્ષાત સાચો કર્મયોગી, સાચો સાંખ્ય યોગી છે. તે આત્મનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, તે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. અને તે જે છે સાચી ચિર શાંતિને, મોક્ષની જે અવસ્થા છે તેને પ્રાપ્ત કરતો છે. એ જ આ અધ્યાયનો સાર છે. એટલે આ અધ્યાયને સંન્યાસ યોગ કહેવામાં આવે છે. આવી અવસ્થાને પહોંચવું એ સાચું સંન્યાસ યોગ છે. અહીંયા ચોથા જે સંન્યાસ આશ્રમની વાત છે એની વાત નથી, આવી આ અવસ્થાની વાત છે, કર્મયોગની અને સાંખ્ય યોગની. તેનાથી પ્રાપ્ત થતું આત્મ સાક્ષાત્કાર, અને તેનાથી પ્રાપ્ત થતું બ્રહ્મનું સાક્ષાત્કાર, અને તેનાથી પ્રાપ્ત થતી જે ચિરકાલની શાંતિ છે હૃદયમાં, જે શાંતિ અને સંતોષ જે છે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારનો, તે જે પ્રાપ્ત કરવું તે જ સાચું સંન્યાસ યોગ. આ પંચમા અધ્યાયમાં ભગવાન જે છે તે આપણને કહે છે. આજે એટલું જ કહે છે. પૂજ્ય બાવાશ્રીને આજના આ સુંદર પ્રયાસ કે જેની અંદરથી આપણને ઘણું જાણવા મળ્યું,
અને તેમાં અર્જુનને જે દ્વિગા ત્રીજા અધ્યાયથી ચાલુ હતી કે જાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિ જનાર્દન, કર્મ કરતા જ્ઞાન કેવી રીતે ચઢ્યાતું અને તે મને કેવી રીતે હે કેશવ તું મને આમાં જોડે છે. અને આ 5મા અધ્યાયમાં જઈને કે છે કે સંન્યાસ અસ્તુ મહાબાહો, જે બાવાશ્રીએ સુંદર વાત કરી, મન ઇન્દ્રિય અને શરીરથી સમસ્ત કર્મોમાં કરતાપણું છોડવાનું છે આપણે. જે બાવાશ્રીએ ઘડી ઘડી આ 3 વાત કરી એમણે, જ્ઞાન, ઈચ્છા, પ્રયત્ન, મન, વચન, કર્મ એક થાય તો જ ફળની પ્રાપ્તિ થાય. તો તે આપણે કઈ રીતે થઈ શકે છે? ભગવત સ્વરૂપનું મનન કરનાર કર્મયોગી કે સાંખ્યયોગી પરબ્રહ્મ પરમાત્માને તુરંત પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ એક જબરજસ્ત સીડી છે આ 5મા અધ્યાયની, જે પૂજ્ય બાવાશ્રીએ બહુ સુંદર રીતે એક સરળ ભાષામાં આપણને ટૂંકા સમયમાં જ બરોબર રીતે સંભળાવી અને આપણા મગજમાં ઉતારી કે આ વસ્તુ કઈ રીતે આપણે જીવનમાં ઉતારી શકીએ. કહ્યું છે ને કે મનને જીતે જીત અને મનને હારે હાર, અજ્ઞાન તો અધકાર છે મહારાજજી બાવાશ્રીએ કીધું, અને જ્ઞાન એ તો ઉજાસ છે. જીવનમાં આપણે ઉજાસ તરફ હંમેશા દોડતા હોય છે. સૂર્ય ઉદય થાય એને પ્રણામ કરીએ, સૂર્ય અસ્ત થાય એને પ્રણામ કરીએ, પણ એ ઉજાસ અને અંધકારની વચ્ચે આપણે જીવન કેવી રીતનું હોવું જોઈએ તે બાવાશ્રીએ આત્મદર્શન થી જીવન દર્શનની સુંદર વાતો આપણી વચ્ચે કરી. આપ સૌ વચ્ચે પૂજ્ય બાવાશ્રીને વંદન કરું છું. આજે ઘણા આપણી સાથે સરસ રીતે જોડાણા છે અને તેમાં આપણા ધર્મેન્દ્રભાઈ કારિયા, મહારાષ્ટ્ર ઝોનના પ્રેસિડેન્ટ આપણા, જેમને જીતુભાઈ ઠક્કર જે લોહાણા મહાપરિષદના ઉપપ્રમુખ છે અને કંઈક સારા કાર્યોમાં જોડાયા છે, અને મારી સાથે હું એની સાથે જોડાયો છું એમ કહું તો વધારે સારું. અને તે જ રૂપે સતીશભાઈ વિઠલાણી કદાચ આપણી વચ્ચે લોહાણા મહાપરિષદના પ્રમુખ પણ આજે ઉપસ્થિત રહેવાના હતા. નથી આજે નથી. ડોક્ટર દૈયા છે, મધુસૂદનભાઈ છે યુએસ થી, એના પછી જીસીસી થી શિલ્પાબેન છે, અને સૌથી ગિરીશભાઈ લહેર છે, શી ઇઝ ઓલ્સો ધેર. અને લહેરની મહેર છે ભાઈ. હા, આજે બાવાશ્રીએ એટલું સરળ ભાષામાં ગિરીશભાઈ સમજાવ્યું છે કે સાયકલ થી લઈને હેલિકોપ્ટર સુધીની બધી સ્ટેજીસ આપણને શોર્ટ પીરિયડ ની અંદર ક્રોસ કરાવી દીધું. ખૂબ જ સુંદર બાવાશ્રી. અને આજે ગિરીશભાઈ આપણે ખાલી પ્રશ્નાત્તર નો સેશન નહીં રાખીએ, બાવાશ્રીની થોડી તબિયત કરી છે એટલા માટે, અને એમને થોડું જવું પણ છે, એટલે આપણે બીજી ચર્ચાઓ કરશું, બીજા બધા મળશું. બાવાશ્રીને નિશાબેન છગ મહિલા સમિતિના કતારથી આવ્યા છે. ગિરીશભાઈ બાવાશ્રી की વાત કરે છે. બધા વૈષ્ણવને શુભાશીર્વાદ શક્તિલા એકાદશીના અને આ સુંદર આયોજનના. આજે આટલું કહીને હું વિરામ લઉં છું. પ્રભુના ચરણ કમલોમાં વક્તવ્યને સમર્પિત કરું છું. પ્રણામ બાવાશ્રી. જી ગિરીશભાઈ. આપણી સાથે બીજા બી ઘણા, નિશાબેન છગ મહિલા સમિતિ કતારથી આવેલા છે અને તેઓ પણ છે, અને બીજા ઘણા આપણી સાથે લલિતભાઈ સાંગાણી, સેજલબેન મધ્યાણી, શિલ્પાબેન ઠક્કર જે આપે કીધું કે દુબઈથી છે. હમણાં મારે એમની સાથે ફોનથી ઘણી વાત થાય છે અને મિત્રતા થઈ ગઈ છે. ખાસ મેં એમને વિનંતી કરી હતી કે આપને આવવાનું છે. અધ્યક્ષ છે આપણા જીસીસી ઝોનના, એમનું સ્વાગત છે. સ્વાતિબેન આપણને કારિયા જે ઉરણ મહાજનના પ્રમુખ છે, એ આપણને જે આ સુંદર કાર્ય આપણે કરવાના જઈ રહ્યા છે, જે ગીતા માટેના ગ્રુપની વાત થઈ છે, તેની અંદર આપણે આજે જીતુભાઈ સાથે અને સ્વાતિ દીકરી સાથે વાત થઈ. 6 થી 12 અને 13 થી 18, 12 થી ઉપરના, 12 થી 18 અને 18 થી ઉપર, એ 3 ગ્રુપમાં આપણે ગીતા શીખવાનું અને ગીતાનું મહત્વ શીખવાનું અલગ અલગ રીતે 6 થી 12 ફક્ત ગીતા શીખવાનું, અને ત્યારબાદ ગીતાનો શ્લોકો અને એનું શ્લોકોચ્ચાર અને એનું મહત્વ, તે માટેના અલગ અલગ ગ્રુપો 25-25 ના પેલામાં કરશું. તો આપના નામો
જે હમણાં તમે આપણી સામે વૈભવ લિંક મોકલશે ગ્રુપની, એમાં અથવા મને છે, મારો નંબર બી આમાં છે, જીતુભાઈ છે, ધર્મેન્દ્રભાઈ છે, કોઈના બી જે બી એમને મોકલશો તો તમે એમાં ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થઈ શકશો. ખરેખર એક સુંદર પ્રયાસ છે અને એની અંદર જેટલા આપણે જોડાશું એટલું પ્રાપ્ત જ કરવાનું, મળવાનું છે. આમાં કંઈ ગુમાવવાનું નથી. આજે બાવાશ્રીએ ઘણી વાત કરી કે બ્રહ્મ સુધી પહોંચવાની વાત કરી. એટલે બ્રહ્મ સુધી પહોંચવું હોય તો આ જ્ઞાનને આપણે કંઠસ્થ તો કરવું જોઈએ, પણ જીવનમાં ઉતારવું જોઈએ. અને જીવનમાં ઉતારવા માટે આ રીતે આપણે ભેગા થતા રહીએ તો ખરેખર જે લહેરની મહેર છે ને એવી મહેર આવી જાય દીકરા. અમારા બાળ સંસ્કાર ગુંજનની વિજેતા છે આ, અને ખૂબ જ સરસ રીતે આપણે આ કાર્ય કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો હું વિનંતી કરીશ જીતુભાઈને, બધું કઈ આમાં હોય. મધુસૂદનભાઈ અમારા ખાસ મિત્ર તરીકે થઈ ગયા છે. હમણાં અમેરિકાથી ઘણા અમે વોટ્સએપથી નહીં પણ રૂબરૂમાં વાત કરતા હોય એ રીતે કલાકો સુધી વાત કરીએ છીએ. અમારા સ્વામિનારાયણ તો છે જ, પણ હૃદયની પાસે બી અમારે ઘણા મધુસૂદનભાઈ પહોંચ્યા છે અને ખરેખર એમને ખૂબ જ ભાવ છે અને એમને નમન કરીએ છીએ. અને આપ સૌ જે અહીંયા બેઠા છે એ બધાને અમે વંદન કરીએ. લલિતભાઈ સાંઘાણી આપ પણ છો જ, અને કંઈક આપણે કઈ બોલવું હોય તો લલિતભાઈ પ્લીઝ. એક બાબાશ્રીએ જે વાત કરી એના અંદર એક વાત જે સર્વત્ર બ્રહ્મ જોવાની જે વાત કરી છે, સર્વત્ર સમબુદ્ધ જે વાત કરી છે, સર્વ જગ્યાએ આપણને ભગવાન જોવાનું છે. પૂજનીય દાદાજીએ એક દાખલો આપ્યો હતો કે પૈઠાણીમાં જે એકનાથ મહારાજ છે. મારો અવાજ લલિતભાઈ એકદમ પ્રોપર નથી આવતો, જરા અટકી અટકીને આવે છે. ઓકે આવા પર જાઉં છું. કારણ કે તમે જે લીધું છે સરસ લીધું છે. વાત તમે લીધી છે કે ઈશ્વર સર્વત્ર પ્રાપ્ત છે અને બ્રહ્મ તો બ્રહ્મ છે, એ તો આત્મા એટલે બ્રહ્મ. પૈઠાણીનું જે ઉદાહરણ આપ્યું છે ને એકનાથ મહારાજનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. હા બરાબર સંભળાય છે, બોલો. મહારાજનું ઉદાહરણ આપ્યું છે આપણે દાદાજીને કે એક ઘરેલુ રસ્તામાં જે છે આ લોકો પાણી લઈને આવતા હતા અને તે પાણીની અછત હતી એટલે લોકો એનામાંથી પાણી લઈને આપણા ઘરે લઈ આવતા હતા. અને એવામાં એક જગ્યાએ બહુ આરોગ્ય મળ્યું અને એ વખતે એકનાથ મહારાજે જે પાણી હતું ઘરે લઈ જવાનું એ પાણી ઓલા ગધેડાને પીવડાવ્યું અને એનાથી એક એવું છે કે આનંદથી બાળકને સર્વત્ર બ્રહ્મ જોવાનું જે ઓલું છે જે આપણા બાળકીએ વાત કરી કે કૂતરામાં એટલે શ્વાનમાં અને બધે ઠેકાણે જે બ્રહ્મ જોવાનું છે એના ઉપરથી એ એકનાથ મહારાજનું ઉદાહરણ જે છે એ પૈઠણના એકનાથ મહારાજ જે છે એ બહુ ઓલું છે, બહુ મોટા સંત થઈ ગયા. આપણે લલિતભાઈ હકીકતમાં જુઓ ને તો આ અમૃત મંથન છે. ભગવદ ગીતા અમૃત મંથન છે. પેલા કાદવ બી નીકળે, પથ્થર બી નીકળે, બધું વિષ બી નીકળે, દરેક ચીજ નીકળે. આપણી અંદર આ બધી વસ્તુ છે, તમારામાં છે, મારામાં છે, દરેકમાં છે. અને એ જેટલું બહાર નીકળશે અને ત્યારે બ્રહ્મની અવસ્થામાં આપણે પહોંચી શકીએ. જે બાવાશ્રીએ ખૂબ જ જબરજસ્ત વાત હોય. આજનું પ્રવચન તો ઘડીએ ઘડીએ સાંભળીએ ને તો બી ઘણું આપણે અપનાવી શકીએ. જીતુભાઈ પ્લીઝ આપને. હા ના બીજા આજે કઈ આપણે ચાલ્યા ગીતા અભ્યાસ વર્ગ આપણો ચાલી રહ્યો છે, એમાં કઈ કોઈના સજેશન હોય તો આપણે જાણીએ. દેટ ઇઝ પાર્ટ 1. અને પાર્ટ 2 આપણે ગ્રેજ્યુઅલી નાના ગ્રુપની અંદર જેમ ગિરીશભાઈ વાત કરી કે આપણે ગીતા મુખોદ્ગત કરવાનું કામ આપણે કરીએ નાના ગ્રુપ બનાવીને. એ પછી 6 વર્ષથી લઈને 12 વર્ષ સુધીનો એક ગ્રુપ, 12 થી લઈને 18 નો એક ગ્રુપ ને 18 એન્ડ અબવ એક ગ્રુપ. આ ગ્રુપ બનાવીને એક ભલે અઠવાડિયામાં કે 15 દિવસમાં એકવાર આપણે નક્કી કરીએ અને બધા સાથે મળીને એનો અભ્યાસ કરીએ. આવી નાના ગ્રુપમાં એ કામ થઈ શકશે એવું લાગે છે. તો એના માટે જે લોકોને ઈચ્છા હોય તે બધા નામ નોંધાવી શકે.
આપણે અહીંયા વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક પણ આપણા ચેટ બોક્સમાં શેર કરેલી છે, એના થ્રુ પણ તમે બધા જોઈન થઈ શકશો. અને આના સિવાય બીજા કંઈ પણ ઇનપુટ્સ હોય તો જેને વાત કરવી હોય પોતે હેન્ડ રેઝ કરે તો વૈભવ એને અનમ્યુટ કરશે ને કંઈ પણ સજેશન હશે તો આપણે ચોક્કસ સાંભળીશું અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ પણ કરીશું. થેન્ક યુ. આમાં જીતુભાઈ એક ધ્યાન ખેંચો કે જેમને સવાલો કંઈક મગજમાં હશે એ હા. જો આપણા ગ્રુપ ઉપર રાખી દે તો આવતી વખતે આપણે કદાચ એનો સમાવેશ 5 મિનિટ પહેલા કરી શકીએ. કદાચ ચોક્કસ. આજે નથી ભાવાશ્રી તો આવતા વખતે એ સવાલો જે બી ઉભા થયા હશે તે જરૂરથી આપણે એમને જો ગ્રુપ પર મૂકી દે તો બેટર. ચોક્કસ. અથવા જેમને ફિઝિકલી પૂછવા હોય પહેલેથી કહી પણ દે આપણે વાત કરવા લગાડશું, એવું પણ થઈ શકશે. ધર્મેન્દ્રભાઈ તમારે કઈ વાત કરવી છે? ધર્મેન્દ્રભાઈ અનમ્યુટ કરો તમને. હા જીતુભાઈ બહુ સરસ. આજનું બી જે પ્રવચન જેમ હમણાં ગિરીશભાઈ કીધું કે બીજી વખત ત્રીજી વખત સાંભળવા જેવું છે. રિયલી મોક્ષ અને આત્માનો સાક્ષાત્કાર અને આજે જે પોઈન્ટ્સ જે કીધા છે એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ છે અને બહુ સોફ્ટ ભાષામાં આજે બી બહુ જ સારું પ્રવચન હતું. અને જે તમે ઓલું કહો છો બધાને આપણે રિક્વેસ્ટ કરશું કે પોતાના મહાજનના ગ્રુપમાં નાખે, બધા જેટલા હાજર છે એ બધાને કહે કે આ મહાજનના ગ્રુપમાં નાખો અને એ લોકોને કહો કે ભાઈ જે જોડાવા માંગતું હોય એના મહાજન સુધી મોકલે ને મહાજન અહીંયા સુધી મોકલે. એ બધાને આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ જેથી આપણે આગળ વધી શકીએ. જીતુભાઈ એની લિંક વૈભવ મોકલજે હમણાં, એટલે ન મળી આ લિંક આપણા ચેટ બોક્સમાં ઓલરેડી નાખેલી છે અને કોઈ પણ વન ઓન વન મને, ગિરીશભાઈને, ધર્મેન્દ્રભાઈને, કોઈને, દિલીપભાઈને કોઈને પણ સંપર્કમાં આવીને રહી શકીને વાત કરી શકે છે. કંઈ પણ સજેશન હોય તો ચોક્કસ જણાવજો. અને આ જે ચીજનો લાભ છે એ લાભ બધાને વધારે મળે એ આપના નજીકમાં જે જ્ઞાતિભાઈઓ હોય, બહેનો હોય એ લોકોને ચોક્કસ આ લિંક શેર કરજો. ગ્રુપમાં પણ જોઈન થાય ને પ્રવચનમાં આવે પણ. ચાલે. હવે કોઈને કઈ પ્રશ્ન ના હોય, સજેશન ના હોય. મધુસૂદનભાઈ કઈ કેવું છે આપને? જી મધુસૂદનભાઈ આપને કઈ કેવું છે? અનમ્યુટ કરજો. મધુસૂદનભાઈ અનમ્યુટ કરજો આપને. મધુસૂદનભાઈ તમારે અનમ્યુટ કરવું પડશે. યુ આર સ્ટીલ ઓન મ્યુટ. ઓકે, ગો અહેડ. યસ. બહુ આજનું પ્રવચન એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ હતું અને મોક્ષ સુધીની વાતો હતી બાવાજીની. અને આવું પ્રવચન સાંભળીને રિયલમાં લાગે કે જીવનની અંદર કઈક સાચા રસ્તા આપણે જઈ રહ્યા છીએ. ભટકતી દુનિયામાં કઈક અંધારામાં રસ્તો સારો દેખાઈ રહ્યો છે એવું મને દેખાય છે. કે ભટકતી દુનિયામાં કોણ ક્યારે કોણ સંગત થાય છે એમાં સગમાંથી છૂટીને મોક્ષ સુધી લઈ જવું ઓ અદભુત વાતો હતી ને સમજવા જેવી છે. ને આ બધી મેસેજો છે ને સમાજના દરેક ગ્રુપમાં જાય અને દરેક કોમ્યુનિટીને આપણે મેસેજ આપીએ તો વધારે સારું પડશે. બીજી કોમ્યુનિટીને એકચ્યુઅલી આખા મનુષ્ય જાત ઉપર જ આપણે કોન્શિયસ જઈએ તો બહુ સારામાં સારું ચીજ છે. ભગવદ્ ગીતા કોઈ સામાન્ય ગ્રંથ નથી એવું મારું માનવું છે. બહુ આજે મજા આવી બધાને મળીને. જીતુભાઈ, ગિરીશભાઈ, ધર્મેન્દ્રભાઈ, ખૂબ આભાર તમારો. શિલ્પાબેન છે, શિલ્પાબેન ને કઈ વાત કરવી? શિલ્પાબેન પ્લીઝ. શિલ્પાબેન જીસીસી થી છે. શિલ્પાબેન જીસીસી ઝોનના હેડ છે. શિલ્પાબેન છો? યસ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય સીતારામ. જય શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ. જય કૃષ્ણ. એ વખત જોડાણી છું પણ બહુ સરસ શૈલી ભાષામાં બાવાશ્રી તરફથી જે જાણવા મળ્યું અને એક્ઝામ્પલ બહુ ઈઝી અને બધાને સમજાઈ જાય એવા બહુ સારી રીતે સ્પષ્ટ કરીને આપણને સમજાવ્યું અને ખરેખર બહુ આનંદ આવ્યો. બસ અમે પણ આ રીતે લિંક જે છે શેર કરીને ગ્રુપમાં આપશું જેથી કરીને બીજા વધારે લોકોને આનો લાભ મળી શકે. સુપર, બહુ સરસ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ શિલ્પાબેન. ચેતનભાઈ છે, ધનેશભાઈ છે નાસિક થી. ધનેશભાઈ નાસિકના સેક્રેટરી છે, નાસિક મહાજનના. હી ઇઝ ઓલસો ધેર. ધનેશભાઈ છે? ઓકે. ચેતનભાઈ કઈ સજેશન હોય તો, ઇનપુટ્સ હોય તો કેજો પ્લીઝ. ચેતન
કેમ કે ચેતનભાઈ ચાલો તો ગિરીશભાઈ મારે ખ્યાલથી yes. આપણે બીજા કોઈને હા. કઈ સૂચન કે ક્વેરીઝ છે નહીં સો પ્રાર્થના બોલીએ ને પ્રાર્થના કરીને આવતી 11 ના બધા મળીએ સાથે હા. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ચલો આવતી 11 ના મળીએ પાછા બધા આપણે. યસ બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ સૌને. જય શ્રી કૃષ્ણ.